हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण मॅथमॅटिक्समधील पार्ट 2 मधील डिफरन्शिएशन हा चॅप्टर बघणार आहोत. तत्पूर्वी आपल्याला 11th मधील सर्व बेसिक कन्सेप्ट्स रिवाइज केले पाहिजे. तर आपण स्टार्ट करू. लेट अस सी फर्स्ट द ओरिजिन ऑफ द डिफरन्शिएशन. दोन सायंटिस्ट मॅथमॅटिशियन्स न्यूटन आणि लेबनिझ यांनी डिफरन्शिएशन डिस्कवर केले. डिफरन्शिएशन is a very important tool from the calculus, which is a branch of the mathematics. It is all about the rate of change of one variable with respect to the other variable. थोडक्यात आपण हे डेफिनेशन याला आपण डेफिनेशनच म्हणू. Simply the definition is the rate of change of one variable with respect to the change in other variable is known as the differentiation. आता आपण 11th मधील actual definition पाहू. What is the definition of differentiation? So we need the two variables as x and y. From that, one is a dependent variable and the other is the independent variable. And let us choose y as a function of x. See, y is the function of fx, that is y is equals to fx. Then the limiting value of the function, limit h tend towards 0 of f of x plus h minus fx divided by h. If this limit exists, then this limit is known as the derivative of the function fx with respect to the variable x, and it is denoted by the two ways. If the function is y, then its derivative is denoted by dy by dx. Otherwise, it is also denoted by the symbol f dash of x. One more notation is there to denote the derivative. That one is y dash. Another one is y1. This is known as the first order derivative of the function fx with respect to the variable x. आता डेफिनेशन नंतर आपण बेसिक फॉर्म्युले बघू. मॅथमॅटिक्स मध्ये फॉर्म्युलाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहेच, हे तुम्ही जाणताच. तर हे सगळे फॉर्म्युले आपल्याला नुसता पाठ असून चालणार नाही, तर हे आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं अवगत करून घेतले पाहिजेत. ते जिथं जसं पाहिजे त्या पद्धतीने ते अप्लाय सुद्धा करता आले पाहिजे. याच्यासाठीच आपण फॉर्म्युले पाठ करत असताना ते अगदी व्यवस्थित समजून घेतले पाहिजे. म्हणजे आपण याला माझ्या भाषेत लिहून नये, आपण फॉर्म्युलांची चिरफाड करूया. तर 1 by 1 आपण हे सगळे फॉर्म्युलेस बघू. सम स्टँडर्ड फॉर्म्युले. आता डेरिव्हेटिव्ह लिहिण्यासाठीचं नोटेशन थोडंसं बघ. आपण लिहिताना कसं लिहितो, तर dy by dx. This means that derivative of a function y with respect to x. y हा इथं फंक्शन आहे. आता 11th मध्ये आपण फंक्शन्स चॅप्टर मध्ये वेगवेगळे फंक्शन्स बघितले. तेच फंक्शन इथं वायच्या ठिकाणी येतील. तर फर्स्ट स्टार्ट करू द कॉन्स्टंट फंक्शन. फर्स्ट वन, derivative of a constant, that is dy by dx of
k, where k is the constant. Derivative of constant is 0. K is a constant. Constant means any number, कोणताही number असेल. So for example, d by dx of 5. 5 is the constant, so its derivative is 0. See one more example. D by dx of 10,000. Again, 10,000 is also a constant. It's very large, but it is a constant, so its derivative is by this formula d is 0. You know that in the mathematics there is a well-known constant pi and e. So their derivatives are also zeros. Derivative of pi is again 0 as it is constant. In the same way, derivative of the Euler constant, that is e, it is also 0. What is a Euler constant? What is its value? तुम्ही सर्च करा आणि मला रिप्लाय द्या. द व्हॅल्यू ऑफ ई. पुढचा फॉर्म्युला पाहू. द सेकंड वन, important one, derivative of x raised to n. And the formula is n into x raised to n minus 1. n into x raised to n minus 1. बघा काय होतं. This n, it goes here, and now the power of x is 1 less than this index n. You see here, the variable x is at the base, and what is n? N is the numerical value number which is at the exponent. And then we can use this formula. For example, see, derivative of x raised to 5. मग कसं घेता येईल याचा डेरिव्हेटिव्ह? हा n इथे जाईल, याचा अर्थ हा 5 इथे येईल. 5 into x raised to n minus 1, that is less than 1. 5 minus 1, that is 4. 5 into x raised to 4. See one or two more examples. Derivative of x raised to 3 by 2. Then this 3 by 2 goes here into x raised to. Subtract 1 from the 3 by 2. 3 by 2 minus 1. Calculate the 3 by 2 minus 1, as it is 3 minus 2, 1 upon 2. Half. X raised to half. Again we can simplify this. X raised to half is the root of x. Okay. Is it clear? See the next formula. By using the same formula of x raised to n, we can derive this formula. That is the derivative of root of x. See the formula first. Derivative of root x is the 1 upon 2 root of x. See how it is. Root in the power, it is 1 by 2 raised to half. Means actually it is derivative of x raised to half. And this is of this form. So this half comes here into x raised to half minus 1. Half minus 1 is the minus half. The negative power turns positive in the denominator. So this will be 1 by 2 into 1 upon x raised to plus half. And the rational power, that is half, is the root. So again it is 1 upon 2, and this is the root x. Derivative of root x
is the 1 upon 2 root x. See the next formula. The fourth one. Again we can use this same formula to derive this. Derivative of 1 upon x1 is the minus 1 upon x square. You can check it by using this one. Next, the trigonometric functions. Derivatives of trigonometric functions. Trigonometric functions: sin x, cos x, tan x, cot x, sec x, and cosec x. See one by one. Derivative of sin x is the cos x. Okay. मी सर्व फॉर्म्युले लिहिले ऍट टाइम या सगळ्यांना आपण ऑब्झर्व करू. सी फर्स्ट, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन एक्स सेक स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट एक्स माइनस कोस एक्स स्क्वेअर एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स. आता हे सर्व लक्षात कसं ठेवता येईल? थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, पण थोडंसं अनालाइज करून पाहिलं, लक्षात ठेवलं तर अगदी इझिली लक्षात राहू शकतं. बघा थोडंसं अदर साइड बघू आपण. प्लस आहे, मायनस आहे, देन अगेन प्लस आहे, मायनस आहे, प्लस आहे, मायनस आहे. अल्टरनेट प्लस मायनस साइन तुम्हाला दिसेल. बरं, म्हणजे आता काय, कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, कॉटचं डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह, कोसेकचं डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह. याच्या उलट अजून आपल्याला कसं लक्षात ठेवता येईल? तर जे तुमचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स सी ने स्टार्ट होते, कॉस, कॉट, कोसेक, त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह असते, मायनस साइन द्यायचे तिकडे. आता थोडंसं इंडक्ट बघू. साइनचं डेरिव्हेटिव्ह कॉस, कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह साइन, सी आल्यामुळे निगेटिव्ह साइन. हे दोन्ही एका सेम टाइप मध्ये असते. त्याच्यानंतर 7th and 8th बघा. टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर एक्स, कॉटचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर एक्स, सी मुळे मायनस. ह्या दोघांचा फॉर्मॅट परत एकदा तुम्हाला सेम दिसेल. हे दोन्ही स्क्वेअर फॉर्म मध्ये दिसतील. आता हे सेक आणि कोसेक लक्षात कसे ठेवता येतील? तर पहा, आपण 11th मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक आयडेंटिटीज बघितले. The first one is the sin square x plus cos square x is equal to 1. The second one is the 1 plus tan square x is equal to sec square x. And the third one is the 1 plus cot square x is the cosec square x. तुम्हाला सेकंड आणि थर्ड आयडेंटिटी मध्ये दोन ट्रिग्नोमेट्रिकचं रिलेशन मिळेल. तर 1 प्लस tan is equals to sec square. tan आणि sec हे एकमेकांशी रिलेटेड दिसतील. त्याच्यानंतर थर्ड आयडेंटिटी मध्ये कॉट आणि कोसेक रिलेटेड असतील. त्यावेळी आपल्याला हे लक्षात ठेवता येईल. तर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ टॅन हा स्क्वेअर आणि कॉट हा स्क्वेअर फॉर्म मध्ये आहे आणि टॅन ला रिलेशन तर सेक, कॉट कोसेकशी रिलेटेड असेल, फक्त ते स्क्वेअर मध्ये येते. ठीक. आता लास्टचे दोन्ही सेम ट्रिक यूज करायचे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक इज सेक एक्स इंटू टॅन एक्स. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कोसेक इज द मायनस कोसेक इंटू कॉट. अगेन सी आल्यामुळे नेगेटिव्ह साइन असेल. आता ह्या दोघांचा प्रोडक्ट आहे, प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये दिसतील हे दोन्ही. तर कोणाचा प्रोडक्ट आहे? तर सेक इज रिलेटेड विथ द टॅन बाय द आयडेंटिटी, कोसेक इज रिलेटेड विथ द कॉट बाय द आयडेंटिटी. सो त्या दोघांचा प्रोडक्ट असेल. हे दोन्ही एकमेकांचे डेरिव्हेटिव्ह असतील. ह्या दोघांचे डेरिव्हेटिव्ह हे स्क्वेअर फॉर्म मध्ये असतील आणि ह्या दोघांचे डेरिव्हेटिव्ह हे प्रोडक्ट फॉर्म मध्ये असतील. स्क्वेअर कोणाचा घ्यायचा आहे? तर आयडेंटिटीज मध्ये जे रिलेटेड आहेत त्यांचा. इथं प्रोडक्ट कोणाचा घ्यायचा आहे? अगेन तेच आयडेंटिटीज मध्ये रिलेटेड आहेत त्यांचा घ्यायचा. हे तुमच्या अगदी व्यवस्थित लक्षात आलेलं असेल. त्याला फक्त मी जसं लिहिलं त्यावेळी तुम्ही एकदा लिहून काढलं
प्रॉब्लेम्स जेव्हा सॉल्व्ह करताय तेव्हा ते प्रत्येक वेळेला नोट ऑब्झर्व केलं तर ते अगदी व्यवस्थित पाठ होत आहे. आपण पुढचे फॉर्म्युले बघू. Derivative of the exponential functions. Two exponential functions are there, e raised to x and a raised to x. Only the base is changing. The exponential function means काय? तर ज्याच्या एक्सपोनंट पोझिशन मध्ये व्हेरिएबल असेल फंक्शनचा तर एक्सपोनेन्शियल फंक्शन. मग बेस हा कॉन्स्टंट राहील. मग आता इथं बेस घेतलाय तो युलर कॉन्स्टंट मधला ई, आणि अनदर केसेस मध्ये आपण जनरली काय चूज करतो, ए चूज करतो, तर तो ई रेज टू एक्स. आता हा युलर कॉन्स्टंट असा आहे बघा, याच्या डेरिव्हेटिव्ह मध्ये ई रेज टू एक्स ला काही फरक पडत नाही. द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ ई रेज टू एक्स इज द ई रेज टू एक्स. Derivative of e raised to x is the e raised to x. e raised to x वरती काही फरक पडत नाही. पुढचा फॉर्म्युला बघा. Derivative of a raised to x. a is the any number at the base and x is at the exponent place. Its derivative is a raised to x into log of the base. Base is the a. Log a. See, for example, derivative of 7 raised to x. Instead of a, I have taken 7. So by this, it is 7 raised to x into log of the base. That is log 7. So derivative of 7 raised to x is 7 raised to x into log 7. See one more example. Instead of a, take e, the Euler's constant. That is the derivative of e raised to x. आपण चेक करू हा फॉर्म्युला मिळतोय का. It is equals to, by this formula, it is e raised to x into log of the base, it is e. And in the 11th आपण लॉगरिथम चॅप्टर्स मध्ये log e ची व्हॅल्यू बघितली, that is 1. So it is e raised to x into 1. Finally, it is e raised to x. Derivative of e raised to x is the e raised to x. याच्यानंतर लास्ट हा एकच फॉर्म्युला आपला असेल, that is formula number 13. Derivative of the logarithmic function, that is the derivative of log x is the 1 upon x. Derivative of log x 1 upon x. बघा, कन्फ्युजन करून घ्यायची नाहीये, एक फॉर्म्युला तिकडे कन्फ्युजिंग आहे. Derivative of 1 upon x is the minus 1 upon x square, and derivative of log x is the 1 upon x. So इथं कुठेही कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. ठीक आहे. तर हे आपले स्टँडर्ड फंक्शन्सचे 13 फॉर्म्युले येतील. याच्यानंतर रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशनच्या अंडर आपण अजून एक 2-3 रूल्स बघूया. बघा, या स्टँडर्ड फंक्शन्सची जर तुम्हाला ॲडिशन दिलेली असेल किंवा सबट्रॅक्शन दिलेले असेल किंवा 2 स्टँडर्ड फंक्शन्स प्रोडक्ट मध्ये दिलेले असतील किंवा त्यांची डिव्हिजन दिलेली असेल, तर त्यांचं डेरिव्हेटिव्ह घेताना काय करायचं आहे ते या रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशनच्या अंडर दिले. काय ते फर्स्ट त्याच्यामध्ये बघा,
Let us take the two variables u and v for the simplicity instead of fx and gx. U and v are the functions of x, and you have given y as the addition of these two functions, otherwise the subtraction of these two functions. And then while taking the derivative, Dhruv states that dy by dx is the du by dx plus or minus dv by dx. In short, बघा दोन स्टँडर्ड फंक्शन्सचे ॲडिशन सबट्रॅक्शन दिलेले असेल तर त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना त्यांचं सेपरेटली डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा आहे आणि देन फायनली ॲड किंवा सबट्रॅक्ट करायचं आहे. सिंपल. त्याच्यानंतर सेकंड जो येईल दॅट मीन्स product rule of the derivative. Product rule means the two functions of x, u and v, are given as the product. That is, y is given as the u into v. Then the product rule states that dy by dx is equals to u as it is into derivative of v plus v as it is into derivative of u. बघा थोडंसं केअरफुली. यातलं फर्स्ट फंक्शन ॲज ठेवलंय आणि सेकंडचं डेरिव्हेटिव्ह प्लस सेकंड फंक्शन ॲज ठेवलंय आणि फर्स्टचं डेरिव्हेटिव्ह. द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिव्हेटिव्ह इज u into derivative v plus v into derivative 2. Otherwise, if it is first and second function, then the product of the derivative is first into derivative of second plus second into derivative of first. Okay, and now last one is the if the quotient is given, if the division of the two functions is given, u and v are the functions of x and y is given as u upon v, where the function in the denominator is not a 0, it is given, then the quotient rule is given by this. इकडे u घेतलाय त्याच्याऐवजी स्टार्ट पण v नी करायचं आहे. डिनॉमिनेटर v into derivative u plus च्या ठिकाणी minus u as it is derivative v. and एक मोठा चेंज मीन्स तो मधला that is a quotient rule is divided by v square. तर या पद्धतीने हे रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन येतील. 11 चा बराचसा सगळा पार्ट आपण फॉर्म्युला अँड रूल्स ऑफ डिफरन्शिएशन बघितलेला आहे. तर याच्यानंतर आपल्याला 12च्या डेरिव्हेटिव्ह्ज मध्ये काय बघायचं आहे तर डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ कंपोजिट फंक्शन्स बघायचे. कंपोजिट फंक्शन्स, फंक्शन ऑफ फंक्शन. फॉर एक्झाम्पल बघा तुम्हाला साइन ऑफ रूट एक्स फंक्शन दिलंय. साइन ऑफ रूट एक्स मीन्स साइन फंक्शन झालं त्याच्या आतमध्ये रूट फंक्शन, इट इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन. मग याचा डेरिव्हेटिव्ह या फॉर्म्युलांनी पॉसिबल नाही, तर त्याच्यासाठी डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ कंपोजिट फंक्शन्सचा पार्ट असेल. त्याच्यानंतर डेरिव्हेटिव्ह्ज ऑफ इनव्हर्स फंक्शन असतील, इम्प्लिसिट फंक्शन्स असतील, पॅरामेट्रिक फंक्शन्स असतील, तर यांचे डेरिव्हेटिव्ह्ज घ्यायचे. Also, logarithmic differentiation is also there and higher order derivatives. हे इतके पार्ट्स आपल्याला या वर्षीच्या डिफरन्शिएशन चॅप्टर मध्ये बघायचे आहे. ते नंतरच्या व्हिडिओज मध्ये आपण बघू. ओके, थँक्यू.